हर जस रे मन गाइले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहियो मान ले मेरो। वाहिगुरु साहिब जी पौड़ी कल युग की सुन साधना, कर्म किरत की चल न काई, बिना भजन भगवान के भाव भगत बिन ठौर न थाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन गुरु गरीब निवास अंतर्जामी पार ब्रह्म प्रवेशर आदपुर करतार करण कारण सब आपे, सर्व रहियो भरपूर सगल घट रहियो व्यापे। ऐसे गुरु नानक पातशाह आदिपुरख धन गुरु कलगीधर पिता जी, धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह शहीद सिंह संत महात्मा गुरु के प्यारे, इन्हां सारे महापुरखों नूं याद करते हुए असी सतगुरु पातशाह की किरपा सदका जिवें पातशाह किरपा करते हैं, भाई गुरदास जी की वारां, उन्हां वारां विचों कुछ पौड़ियां, 2-4 पौड़ियां आप जी हर हफ्ते श्रवण करते हो। लगभग पहली वार दियां 15 पौड़ियां दी विचार आप जी ने श्रवण कर ली। भाई गुरदास ये नाम चेते करदे ही अखां सामने सिमरती विच वो ध्यान आ जाता है कि 1604 ईस्वी नूं गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की संपादना करन वेले जो पहला प्रकाश होया, वो बाणी लिखाण वाले गुरु अर्जन देव पातशाह, लिखण वाले मुख लिखारी तत्वेते महापुरख भाई गुरदास जी, जिन्हां ने बड़ी कसौटी भी सहन की, औखियां घाटियां चों लंघे, गुरसिੱਖੀ विच परपक्ता प्राप्त की। इन्होंने ताही इन्हां दी वारां विच गुरसिੱਖੀ दी कह लो हर गल दर्शाई गई है। वारां विच सानू 3 गल्लां मिलदियां। पहली गल तां भाई गुरदास जी दी वारां गुरबाणी दी कुंजी है। दूजा भाई साहब दी बाणी गुरसिੱਖੀ कुट के भरी हुई है। तीजा भाई साहब दी बाणी रहतनामा भी है। सिख ने किवें जीना है, उसकी जीवन जाच है, निमरता किवें रखनी है, विषय विकारां तो किवें बचना है, वो भाई साहब की बाणी कह लो ये रहतनामा भी इहनूं दर्शाउंदे हन। आओ गुरु नानक पातशाह के समय कलयुग का वरतारा की सी खालसा जी। पिछे आप जी ने 6 शास्त्रां बारे विचार श्रवण की। उन्हां शास्त्रां दा सिद्धांत की सी, जिवें विधान शास्त्र है, मीमांसा शास्त्र है, योग शास्त्र है, ये सारे शास्त्र इन्हां दे कर्म कांड जो सन भाई साहब ने वो भी दर्शाए। उस तो बाद जो सिੱਖੀ का सिद्धांत है भाई साहब ने खीरली पंक्ति वो दर्शाया। गुरु पातशाह की गल की। आओ कलयुग बारे हुण श्रवण करिए। गुरु नानक पातशाह के समय हुण वो समा आ गया। धन गुरु नानक पातशाह वेले की हाल सी दुनिया का, कलयुग का की वरतारा सी। आओ उस वरतारे नूं श्रवण करन लई सारे गुरु के प्यारे अपने सुरते बिरते काकर करिए अते शरधा सत्कार नाल उचारण करो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
की सुन साधना करम किरत की चलै न काई। भाई गुरदास जी फरमान करते हैं, ऐ रब दे प्यारिओ, हुण कलयुग की साधना सुनो। इन्हें भी बड़ी साधना की। गुरु नानक पातशाह के सामने ये हाजिर होया सी। गुरु नानक पातशाह उद्यान में जा रहे सन, बहुत भयानक हनेरी तूफान आ गई। ये कह लो रोड़े वरखण लगे, कंकर वरखण लगे, इतनी हनेरी शरीर को चीरती आ रही सी। मरदाना ते मुंह ढक के बैठ गया होते, महाराज एक ही बला। पातशाह कहने ठंड रख, सबर कर, बहुत भैड़ी शक्ल, काला शाह, कलयुग काला शाह, ये काले कपड़े कलयुग की निशानी है। ताही निहंग सिंह कभी काले कपड़े नहीं पाते। खालसा जी आखो सतनाम। नीला दसा रखते निहंग सिंह, संत महात्मा चिट्टे बस्तर। कलयुग के ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਰ ਦੀ ਵੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਨੀਲਾ ਬਸਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਅਸੰਗ ਰੂਪ ਦਾ। खालसा संग रूप है, खालसा जी ਇਹਦਾ प्रतीक है। रोह विचार बहुत भयानक शक्ल, काला शाह ते इन्हें अपने एक हाथ विच जी पकड़ी हुई, दूजी हाथ विच फड़ी जन इंद्री। प्रधाना कहने लगा, महाराज कौन है? पातशाह कहते पूछ ले भाई, तू ही पूछ ले कौन है। पूछया मदान, दसो भाई तुसीं कौन हो? वो कहने लगा, जी मैं कलयुग हाँ, मेरा राज है, मैं राजा है युग दा। पातशाह कहने मदाने ये राजा है युग दा। दुनिया विच अजकल दो चीज़ां चलदियां, पुछदा इन्हां तो। कहता जी अजकल दे समय दुनिया दो चीज़ां दे अधीन है, या काम वासना दी या जीव दे स्वाद दे। हद तो ज़्यादा दुनिया ये चलता है, ये कलयुग का वरतारा है। इन्हें भी साधना की बहुत। खालसा जी भेटा भी दी पातशाह पातशाह ना असीं देनी कुछ। पहला शब्द जो आउंदा है ना, मोती ता मंदर ऊसरा है, रतरी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंकू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरा तेरा चित ना आवे जाओ। ते ये शब्द गुरु नानक पातशाह ने उस प्रथा उच्चारण किया। उन्हें कहता भेटा ले लो मेरे तो। पातशाह कहते ना भाई ना, असीं नहीं लैनी। मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाओ रहाओ। ये शब्द पातशाह ने उस ਵੇਲੇ उच्चारण किया। रोह विचार तो कलयुग ने बड़ी साधना की सी। खालसा जी उस साधना नूं दसदे हन भाई गुरदास जी। कलयुग की सुन साधना, की साधना की कलयुग ने? बहुत साधना कमाई करके ना इस युग विच करम किरत की चलै न काई। बंदे दे कर्मां दा कह लो बई मैं कर्म करना मैनूं ये मिल जाएगा, इत्थे नहीं चलता। खालसा जी वो कर्म पिछले युग हो गए। हुण इत्थे कह लो कर्म किरत दी कोई भी राई कहते थोड़ी भी जिन्नी, काई थोड़ा भी, राई जिन्ना भी इहदा पक्ष नहीं चलदा। इहदा कह लो राई जिन्नी भी गल नहीं वरती जाती। बिना भजन भगवान के भाओ भगत बिन ठौर न थाई। इत्थे हुण की है भाई, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटै, संतो सागर पार उतरियै, जे को वचन कमावै संतन का, सो गुर प्रसादी धरियै। ये सिद्धांत है इत्थे खालसा जीओ। बिना भजन भगवान के, परमात्मा दे भजन तो बिना, भाओ भगत बिन ठौर नठ थाई। किसे थां ते भी ठौर जगह नहीं मिलती। ठौर जगह,
ਥਾਈ ਨਾ ਥਾਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ? ਨਾਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਝੂਠ ਕਦਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਭਾਉ ਭਗਤ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਜਿਸ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ਼ਕ ਮਿਜਾਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜਾਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਨਾ ਪੈਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਉ ਭਗਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕੇਵਲ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਭਗਤ ਭਜਨ ਭਗਵਾਨ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਬਿਨ 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 ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਜਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜਦੀ। ਭਜਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਮੀਪਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜੋ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਿਨ ਠੌਰ ਨਾ ਥਾਈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਠੌਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਥਾਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਭਾਵ ਨਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਲਹੇ ਕਮਾਣਾ ਇਸ ਜੁਗ, ਪਿਛਲੀ ਜੁਗੀ ਕਰੀ ਕਮਾਈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਟਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੰਕੁਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਕੁਰ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਸੀ ਬੀਜਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਣੀ, ਗੋਡੀ ਕਰ ਸਭ ਕਰਤਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਅੰਕੁਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਫੁੱਟਣਾ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਅੰਕੁਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਪਿਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਅੰਕੁਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਅੰਕੁਰ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਅੰਕੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਕੁਰ ਹੋਣਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਹੋਏ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਹੈ ਕਮਾਣਾ ਏਤ ਜੁਗ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਹੈ ਕਮਾਣਾ ਏਤ ਜੁਗ, ਪਿਛਲੀ ਜੁਗੀ ਕਰੀ ਕਮਾਈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਮਾਣਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਅੰਕੁਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਧੇਗਾ, ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੁੱਲ ਫਲ ਆਉਣਗੇ, ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਇਆ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਕੋ ਐਸੋ ਚੁਕਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਮ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਭਾਵ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਅੰਕੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਕੋ, ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜਾਗੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਮ ਜਾਗ ਵੀ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਈ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ, ਜੋ ਨਾ ਚੁਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਦਾ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਥੋਂ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗਿਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ 84 ਲੱਖ ਪੌੜੀਆਂ, ਸਭ ਡੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਏ ਜਾਏ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਉਪਕਾਰ ਸੁਣ ਜੈਸੇ ਵੇਦ ਅਥਰ ਬਣ ਗਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੇਦ ਅਥਰ ਬਣ ਗਾਈ, ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣਾ ਫਲ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਧਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕਿ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਦਾਇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਜਗ ਹੋਮ ਤੇ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਰੰਗ ਜਰਦਰੂ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਗੁੰਮਸੂ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ
ना बोलते हैं ना सुनते किसी की बात, बैठे हुए सुनते कवे बोली जाए कन्ना नहीं सुनता, बोलते भी नहीं हो, ना किसी काम करने मन करता ना उठन ना बैठन, बस गुम सुनते रहते। की चीज़ है देखो जी, उन्होंने सुरत अपना प्यारा वसिया होंगे, बस ध्यान प्यारे अंदरली दिल दी तरंगां विच आंदियां, ये है प्यार, ये भाव भगत है, प्रेमा भगती है। भाव भगत प्रवान है, इत्थे प्रवान है, जग होम ते पुरब कमाई। भाई बाकी जग होम कर लो, जड़ी को मर्जी कर लो, सब तो ज्यादा कम प्रेमा भगती भी यही प्रवान है। करके नीच सदावना ता प्रभ लेखा अंदर पाई। वाह वाह वाह, भी प्रेमा भगती करके नहीं कहना मैं इत्थे पहुंच गया वा, बोल नहीं सकते होता। वो चंगी करनी करके भी कहते असी नीवे हाँ, नानक नीच कहे विचार। ये महापुरखा दो दसे, एक तो जो पहला शब्द है ना, संख मूर्ख अंधकोर संख चोर हरामखोर, सारी गल दसी है नीचे बारे। नानक नीच कहे विचार, गुरु पातशाह कहते सारे नीचे, सारे बंदे नीच होए, वो गल दसी असी। दूजा पातशाह कहते नानक नीच क्यों आख्या कि पातशाह कहते सारे नीवे हैं। मता मेरे मन च घर आ जाए मैं चंगा हाँ, तो पता मैं भी नीवा ना दो, भाव कहण दा पातशाह दा। नानक नीच ये सारे संख मूर्ख अंधकोर संख चोर हरामखोर संग अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, संग पापी पाप कर जाहे, संग कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल भख खाहे, संग निंदक सिर कहे बार। ये सारे नचे नीच, ये नीचा बारे सुन के मैं चंगा बन गया, फिर तो मन आंदा ही जा, वो चंगे बन के मन च घर ना आ जावे। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਿਓ ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਸੁਦਾਵਣਾ, ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਜਾਓ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਬਸ। करके नीच सदावना ता प्रभ लेखे अंदर पाई, ता प्रभु ने लेखे पा देगा भी ये बंदा मेरे लेखे च, रब दे खजाने च ना। जे करके भी कहेगा मैं ही करता, रब दे लेखे तो बाहर वो कर्मा दे लेखे च आ जाएगा। ये कर्मा दे लेखे च रब दे खजाने च ना। खोटे सुटिए बाहर बार, खरे पर खजाने पाए, खरिया नूं परख लैंदा वाहिगुरू। ते पातशाह प्यारे कहंदे करके नीच सदावना, 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 करके नीच सदावना। है गुरु तेग बहादुर पातशाह दा ये निमरता सी है, उन्हां दी बाणी विचों झलकदी है। हर थां ते पातशाह अखां चों हंझू बैराग अनुराग त्याग दी, त्याग दा निमरता ही है ना। त्याग देना, हौमे नूं त्याग देना निमरता ही है ना। करके नीच सदावना ता प्रभ लेखे अंदर पाई, तां ओ वाहिगुरू कालपुरख उस प्यारे नूं अपने लेखे च पांदा भी ये बंदा प्रवान है। कल जुग नावै की वडियाई, इत्थे वडियाई किहदी है भाई? नाम दी वडियाई है। कल जुग की सुन साधना ते नाम दी वडियाई है। पाओ भगत कर नीच सदाए, ता तो नानक मुख अंतर पाए। यही वडियाई है कि बंदा सारे कर्म धर्म करके कवे जी मैं नीवा, बस नीवा रखे अपने आप को। सारे गुरु साहबान के बारे आप जी इतिहास सुनते हो। गुरु नानक पातशाह ने बरता च रहे, गुरु अंगद देव पातशाह ने सेवा की, गुरु अमरदास पातशाह ने 12 साल सेवा की, गुरु रामदास पातशाह सेवा दे पुंज जदों गुरु बाबा श्री चंद जी आए ना, गुरु रामदास पातशाह को कहणगे महाराज तुहाडी दाढ़ी बड़ी वड्डी है, ये
इतनी वड्डी दाढ़ नाल की करदे हो? वो रामदास पातशाह ने दाड़ा फड़िया ते महापुरखां दे चरनां वल हो गए। कहते महापुरखो ये दाड़ी तुहाडे वर्गे महापुरखां दे चरण झाड़न लई है। ते बाबा श्री चंद जी हाथ पकड़ ले कहंदे ना महाराज ये ना आखो। बाबा श्री चंद जी अखां चों हंझू आ गए। सुनो बाबा मार मार ना महाराज ये ना आखो। उदों बाबा श्री चंद जी फिर नाल जुड़ गए सन। भावें गुरु अंगद देव पातशाह तो दूर रहे, गुरु अमरदास पातशाह तो दूर रहे, पर जदों बाबा श्री चंद ने वेख्या भी इन्नी निमरता, कुट कुट के भरी हुई हर रोम रोम दाड़े दे एक एक वाल विच निमरता सी। खालसा जी वाल होंदा ना केस, किन्ने केस होंदे, इन्नी निमरता कुट कुट के भरी हुई। बाबा श्री चंद अखां चों हंझू आ गए। ना महाराज ना ये ना आखो। कहते इसे करके पातशाह आप जी गुरु बन गए। तुहाडे निमरता सी, साडे च कुछ नहीं सी। असीं हंकारे सी कि साडी गुरु दे पुत्तर नाल सानूं गुरियाई मिलनी चाहिदी सी, पर कलयुग दी इह सिद्धांत गुरियाई दा इह है करके नीच सदावना, करके नीवा सदावना है, अपने आप नूं नीवा आखना है। जिहड़ा नीवा आखे कलयुग नाम है की वडियाई। इत्थे नाम दी वडियाई, नाम जिन्ना रस नाम दा अर्थ की है रस आना, रस आवेगा दरखत नीवा होवेगा। जिहड़ा दरखत नीवा हो गया ते आपे नीवा आ गया। नाम है दी वडियाई। जिस फल विच रस पैदा हो रहा है वो फल भारी होवेगा, जिहड़ा भारी होवेगा उसदी टहनी नीवी हो जाएगी ते दो जुग तोड़ के खा जाओ। इसे तरह दरवेशी पुरुष जदों अंदर नाम रस आउंदा है, निमरता आउंदी है, वो होर नीवे हो जाते, दुनिया के परोपकार लई वो लग जाते हैं। वो सारे काम करते भाई लद्दा परोपकारी वांग बड़े नीवे हो जाते। सब तो बड़े महापुरुष भाई लद्दा परोपकारी होए, लाहौर के रहने वाले, इन्होंने सत्ते बलवंत नूं बख्शाया सी। खालसा जी आप गधे ते बैठ के मुंह काला करके सारा लाहौर शहर उथों तुरे, फिर अमृतसर शहर की परिक्रमा कीतियां। इन्ना बड़ा परोपकार करके भी कहते महाराज मैं नीवा हाँ। ते यह है नाम दे रसीए दी कह लो वडियाई, जिहड़े नाम विच जुड़े होंदे हन। कलयुग नावै की वडियाई, 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 कलयुग नावै की वडियाई। पातशाह दी बाणी कितनी कला है, मतलब जिवें गावेगा ना उन्ना उन्होंने होर रस आउंदा है। ये नाम दी वडियाई बड़ी बख्शिश है भाई। वाहिगुरू पातशाह नूं अंदर ले जाना उन्नी निमरता ले जाते हैं। जिथे वाहिगुरु आप अंदर वसदा है ना उत्थे वाहिगुरु आप ले जाते हैं। जिहड़ा उत्थे पहुंच गया नाम दा जाप करदे हैं उहदे अंदर निमरता आपे आप आवेगी। खालसा जी करके नीर सदावना, वो अपने आप नूं सारे भगती करके भी कहेगा ना जी ना कुछ नहीं। ताही तो संत महात्मा कहते मैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वो तो खाक बन जाते हैं। बाबा फरीद जी की सारे सलोकां में खाक की गल है, निमरता की गल है, प्रेमा भगती जी लीन होए। बाबा जी कहते मैं खाक हाँ। गुरु अर्जन देव पातशाह धूड़ी विच लुढ़ंदड़ी सोहा, नानक तैसह नाले। धूड़ी बन गए पातशाह। अंतरजामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे, नानक दास ए है सुख मांगै, मौको कर संतन की तूरे। ये निमरता है उन्हां दे हिरदे विच। पौड़ी
जुग गर्दी जब हो वहे उल्टे जुग क्या होए वरतारा। ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਦਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਨੇ। ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋ। ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਾਈਮ। ਕਲ ਯੁੱਗ, ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗ ਗਰਦੀ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ। ਯੁੱਗ ਸਮਾਂ, ਗਰਦੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ, ਗਰਦੀਸ਼ਾਲੀ, ਉਪਦਰਵ ਹੋਣੇ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਯੁੱਗ ਗਰਦੀ ਸਜਬ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖੋ ਸੋਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇ, ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਗਰਦੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਗਰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਦਿਸ਼, ਕੱਟਾ, ਮਿੱਟੀ, ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਰਦਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ, ਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਲਟੇ ਯੁੱਗ ਹੋਏ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ। ਤਾਂ ਯੁੱਗ ਉਲਟਦਾ ਹੈ, ਉਲਟ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਲਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਵਰਤਾਵ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੋਏ ਕਿਆ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ 901 ਅੰਕ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਤੇ ਦੇਸ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਣੀਏ ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੈ ਸੇ ਤਾਰੇ। ਉਹੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਉਹੀ ਚੰਦ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਹ ਧਰਤੀ ਸਾ ਪੌਣ ਚੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀ ਖੇਲੇ ਥਾਵ ਕੈਸੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ? ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਹੋਏ ਕਿਆ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰਾ। ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ? ਉਠੇ ਗਿਲਾਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਪਾਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬਦਲਾਵ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਉਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੇ ਸੀ। ਬਸ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਵੈ ਵਿਅਤਿਰੇਕ ਯੁਕਤੀ। ਅਨਵੈ ਵਿਅਤਿਰੇਕ ਯੁਕਤੀ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਨਵੈ ਵਿਅਤਿਰੇਕ ਯੁਕਤ ਸਰੂਪ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਲੈ ਚਿੰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਲੈ ਚਿੰਤਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆ, ਨਾ ਸ਼ਾਮ। ਭਾਵ ਨਾ ਸਵੇਰੇ, ਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਨਾ ਸ਼ਾਮ। ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਲਯੁਗ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਚਿੰਤਨ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਤਮ ਸਰੂਪ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਏ, ਮਨੁ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਲਪ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹ ਲੈ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦਰਵ ਉਤਾਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਠੇ ਗਲਾਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਲਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਲਾਨੀ का ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਰਤੇ ਪਾਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਸਾਰਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ
ਮਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਪਾਤਾ, ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਨ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਨਾ ਵਰਨ ਨ ਭਾਵਨੀ, ਖੈ ਖੈ ਜਲਨ ਬਾਸ ਅੰਗਿਆਰਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਨਾ ਵਰਨ ਨ ਭਾਵਨੀ, ਵਰਨ ਅਵਰਨ। ਵਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਅਵਰਨ ਨੀਵੇਂ ਬੰਦੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਵਰਨ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬੁਰੇ ਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਨਾ ਭਾਵਨੀ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਖੈ ਕਹਿ ਜਲਨ ਬਾਂਸ ਅੰਗਿਆਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਚੇਤ ਡੋ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਤ ਡੋ ਸਾਵਣ ਬਿਜੁਲੀਆਂ। ਚੇਤ ਡੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤ ਵੀ ਡੋ ਦੀ ਅੱਗ। ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ ਚੇਤ ਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਾਂਸ ਰਗੜਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਗੜ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤ ਦੀ ਅੱਗ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਂਸ ਖਹਿ ਕਹਿ ਜਲਨ ਬਾਂਸ ਅੰਗਿਆਰਾ, ਬਾਂਸ ਜਦੋਂ ਖਹਿ ਖਹਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਸੜਦੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਓਏ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸੰਕਟ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੱਲ ਵੇਦ ਕੀ ਸਮਝਣ ਨੈ ਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਚਲੇ ਵੇਦ ਕੀ, ਵੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦ। ਵਿਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਿਦ। ਵਿਦ ਹੈ ਜਾਣਨਾ। ਕੀ ਜਾਣਨਾ? ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਵੇਦ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਘੋਟ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਘੋਟਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਰਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੱਲੇ ਵੇਦ ਕੀ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਦੇਵ ਦਾ ਉਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਥੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜੇ ਲੈਅ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੁਝ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ।
बड़े ध्यान नाल। चलो पातशाह जो उन्होंने बंद किया, महाराज अख लग गई महाराज की, पातशाह आराम करन लगे। अमृत वेले जाके सारी क्रिया करके दिन चढ़िया। पातशाह कहते ਸਿੰਘੋ जाओ बुला के लियाओ बाहर, कौन उतरे है, बुला के लियाओ। देखा व्यापारी उतरे, कहते चलो आप जी गुरु साहब बुला रहे हैं। वो डरदे बारे महाराज को आ गए, किले विच आ गए। किले च आए, पातशाह कहते रात को की गा रहे थे, वो डर गए। गुरु परमेश्वर पता नहीं कौन असीं गलत ना गाते होइए। कहते महाराज कुछ नहीं गा रहे थे पातशाह, कुछ नहीं। कहते दसो पातशाह की गा रहे थे, चंगा गा रहे थे। थोड़े थोड़े हौसला आया भी ठीक है। कहते महाराज तो वैसे कुछ गा रहे थे। पातशाह दोबारा गाओ, सस्सी पुन्न का गीत दोबारा गाओ। पातशाह के सामने गान लगे पर गाए ना, कहते महाराज तुहाडे सामने नहीं साडा गाए जाना। पातशाह कनात लाओ, कनात ला दी, गाया पर उस गल नहीं बनी, वो स्वाद नहीं आया। पता डर रहा ना, कुदरती डर होंदा ही है। पर मैं कनात भी लाई, सामने पीछे ओला तो सी ना, डर तो सी महाराज सुन रहे हैं। कुदरती जो कोई ना सुने ना, उन्होंने कला ही वपर होता है। बंदा कला बैठा हो ना, कुदरती कुछ गावेगा और स्वाद ही वखरा बनता है। ये होंदा ही कुछ, पर जो मर्जी गा लो, हमें कैसा भी शब्द गा लवे, कैसी पंक्ति गा लवे, उन्होंने कुदरती स्वाद आवेगा ही आवेगा। कोई कहेगा दोबारा गा, फिर नहीं गल बनती, वो गल नहीं बनी। पातशाह कह रहे चल कोई गल नहीं, गल तो नहीं बनी, पर गाए तो सी ना उन्होंने। पातशाह इनाम देन लगे, ला शाबाश तुहानू। एक सिंह नाल बैठा, पातशाह कहते ये की गा रहे महाराज, ये तो सस्सी पुन्नू तो वैसे ही सी। गुरु पातशाह कहते ना भाई, वो सस्सी पुन्नू बारे ना तुसी इस तरह बुरा आखो। वो सस्सी ने अपने आप को धरती से कढ़ा लिया सी। तुसी उंगल गड़ा के देखो, गड्ढेगी तुहाडी उंगल? तुसी उंगल ही गड़ा धरती गड़ा सकदे। उन्होंने सस्सी आप गड़ गई सी धरती विच, उन्हां बारे इस तरह ना आखो। वो है गल असल ज्ञान की, ये गल सी प्रेम की। जिथे प्रेम होवे, वो अपने आप को इतना गड़ाता उन्होंने, ते प्रेम की गल कोई समझेगा अजकल? अजकल दुनिया समझेगी ये तो इश्क मिजाजी है, मिजाजी नहीं, इश्क हकीकी मन गए सानू खालसा जी। कहने का भाव ऐसे ज्ञान दीयां गल्लां, आत्म रस दीयां गल्लां दुनिया नहीं समझ सकती खालसा जी। ये वो गल है, साच कहो सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, उत्थे पहुंच गए सन खालसा जी। दुनिया के लोग आप न देहे चुरू पर पानी तिह निंद है, जे गंगा आनी ओ गल बनी। पातशाह कहन लगे ना भाई इस तरह ना आखो। ते इत्थे लिखदे भाई गुरदास जी, निंदिया चले वेद की, निंदिया वेद धर्म ग्रंथां दी होण लगी, ज्ञानवान पुरखां दी निंदा होण लगी। समझन है अज्ञान गुबारा, अज्ञान दे नेरे जिहड़े गलतान हन, वो नहीं समझते भी आत्म रस की है, प्रेम अवस्था की है, ज्ञान की है, महापुरखा की कमाई की है, वो नहीं समझ सकते। वेद ग्रंथ गुर हट है, जिस लग भव जल पारे उतारा। कहते वेद ग्रंथ की है जी, गुरु दी हट्टी है। भाव गुरु पातशाह की दुकान हट्टी, उत्थे ज्ञान पिया है। ज्ञान की है? वेद ज्ञान स्वरूप है। ग्रंथ वेद आदि जिहड़े ग्रंथ हैं ना, ज्ञान ग्रंथां दा ज्ञान, ये गुरु की हट्टी ते खजाना पिया है। वस्तु पई हुंदी जिवें जिवें साडे किसी दुकान ते शक्कर ही शक्कर पई है, ते गुरु की दुकान ते ज्ञान ही ज्ञान पिया है। वो ज्ञान भी खालसा जी आत्म ज्ञान है, नाम रस वाला ज्ञान है, सहज टिका वाला ज्ञान है। ये ज्ञान है, कल्ला खुश ज्ञान नहीं। इस खालसा जी आत्म रस भी हो गए, बंदगी भी हो गई, ते ओही ज्ञान फिर लै जांदा है खालसा जी टिका दे विच। ये गुरु पातशाह दी हट्टी है। गुर वेद ग्रंथ गुर हट है, जिस लग भव जल पार उतारा। जिस नाल जुड़ के गुरु के प्यारे संसार सागर तो पार हो जाते हैं। वो गुरु ज्ञान विच लीन होके नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, जो पानी संग पानी, उन्हां दी ये अवस्था है, वो पार हो गए। सतगुर बाज न बूझी है, जिचर धरे न प्रभ अवतारा। तो भाई जिचर जितने समय तक प्रभु अवतार ना धारण करे, आगे ना गल गुरु नानक पातशाह दी,
महाराज उत्थे लैके आ रहे भाई गुरदास जी भी कलयुग विच ज्ञान तां सी पहलां, पर ज्ञान कित्थे सी, गुरु राही प्रगट नहीं होया सी। तां कहंदे गुर पर सतयुग बाज सतगुर बाज ना बुझीए, सतगुर तो बिना ज्ञान की समझ नहीं आउंदी। जितने समय तक परमात्मा गुरु स्वरूप धार के ना आवे उतने समय तक ज्ञान भी नहीं होता। खालसा जी आखो सतनाम। ਹੁਣ देखो परमात्मा ਦੇ सारी ਥਾਵਾਂ ਦੇ व्यापक है, हर जरे जरे ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ परमात्मा कोई स्वरूप धार के आवेगा गुरु ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ, परमेश्वर ਇਹ है, नाम रस ਇਹ है, सहज रस ਇਹ है। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। बस दसन वाले गुरु हैं। जिस चर धरे ना प्रभ अवतार, जितनी देर तक प्रभु अवतार, अवतार कहते अपना स्वरूप अवतरित होके ना आन, उतनी देर तक सतगुर बाज न बुझी है, 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 सतगुर बाज न बुझी है। सतगुर बिना नहीं बुझ सकते, बुझ के नहीं समझ सकते हो। वो गुरु परमेश्वर की गल समझ आवेगी सतगुर पातशाह की कृपा नाल तां समझ आवेगी। गुर परमेश्वर एक है, सच्चा साहो जगत वणजारा। गुरु वखरे हैं, परमेश्वर वखरा है जी? नहीं 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 नहीं। गुर परमेश्वर एको जान, 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 गुर परमेश्वर एको जान। एक है, गुर परमेश्वर एक है, एक निर्गुण एक सरगुण। बस मानस अवतार धार दर्श दिखाए हैं, आप नारायण कला तार जग में परवरियो, निरंकार आकार जो जगमंडल करियो, जगमंडल धरती मंडल ते आवे। निरंकार आकाश रूप धार के जोत रूप बन के आगे, जोत रूप हरा गुरु नानक कहायो, ताते अंगद पयो दास्यों तत् मिलायो, अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो, अवरदास अमृत छत्र गुर राम है दियो एक स्वरूप बन के। ए हर परमेश्वर स्वरूप खालसा जी। गुर परमेश्वर एक है, इको ही है। सच्चा साहो जगत वणजारा, गुरु पातशाह सच्चे साहूकार। जगत वणजारा है, व्यापार करने वाला। दुनिया सच्चे गुरु तो खालसा जी व्यापार लैण लई, वस्तु लैण लई हाजिर होती है, ते गुरु पातशाह तो उसे ज्ञान प्राप्त करके आत्म रस च लीन होना है। सूर मिट जाए अंधारा, जदों गुरु नानक पातशाह सूरज स्वरूप चढ़ के आए ना, चढ़े स्वरूप, चढ़े सूरज चढ़ता है, मिट जाए अंधारा, अंधेरा मिट जाता है। जो कर सूरज निकलिया तारे छपे, अंधेर बलोआ, ओ है गुरु पातशाह गुरु नानक पातशाह का प्रकाश। जदों पातशाह प्रकाश रूप विच आण लगे, अजे आना है महाराज जी ने, पातशाह दस रहे हैं भाई गुरदास जी। चढ़े सूर, जदों सूरज चढ़ता है मिट जाए अंधारा, ते अंधेरा मिट जाता है। कल युग बोध अवतार है, बोध बोध न दृष्टि आवे। किदा अवतार है भाई? आखो सतनाम। बोध अवतार, बोध कहते ज्ञान, कलयुग ज्ञान का अवतार कहते, ज्ञान स्वरूप आ गया है। नानक पातशाह भी ज्ञान स्वरूप है। आखो सतनाम। गुरु नानक पातशाह बारे लिखते गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप सरलो ग्रंथ विच, ज्ञानन मैं ज्ञानी गुरु नानक ज्ञानी।
ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਕਲਯੁਗ ਬੋਧ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਬੋਧ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪ ਆਏ। ਬੋਧ ਅਬੋਧ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵੇ, ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਅਬੋਧ ਅਗਿਆਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਸੈ ਵਰਜਈ, ਸੋਈ ਕਰੇ ਜੋਈ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਜੀ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਜਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਜਦਾ। ਸੋਈ ਕਰੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋਈ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਈ ਸਿਲਾ ਸੁਨ, ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਮੜੀ ਪੁਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਤਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਬੋਧ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੋੜ ਮੜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈ। ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਛੱਡੋ ਸਭ ਕੁਛ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੜੀਆਂ ਦੀ, ਸੱਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੰਝ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੌਧਰਤਾਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਘਾਹ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਈ ਸਿਲਾ ਸੁਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਿਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੋੜ ਮੜੀ ਪੁਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋੜ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਪੁਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਾਖੰਡ ਕਰ, ਕਲਹਿ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਵਾਦ ਵਧਾਵੇ। ਕਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ, ਤੰਤਰ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ, ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ। ਪਖੰਡ ਕਰ, ਕਈ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹੇ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਵਾਦ ਵਧਾਵੇ, ਕਈ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖਾਲਸੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਦਰਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਹੋਏ ਕੈ, ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਧਰਮ ਚਲਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਆਪੋ ਧਾਪੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਧਾਪੀ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਹੋਏ ਕੈ, ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਧਰਮ ਚਲਾਵੇ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਚਲਾ ਲਏ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੰਤਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਪੂਜੈ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਕੋਈ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ? ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ। ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਕਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਈ, ਤੇ ਕਈ ਸੂਰਜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਪੂਜਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਮਨਾਵੈ, ਕਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰੂ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਕਈ ਪੌਣ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਧਰਮ ਦੇਵਤਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਕਟ ਧਰਮੀ ਪਰਮ ਭੁਲਾਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲੋ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਬਸ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਫੋਕਟ ਧਰਮੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ। ਇਹ ਫੋਕਟ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਹੋੜੀ ਭਈ ਗਿਲਾਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਉਪਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਗਿਲਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਿਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਈ ਗਿਲਾਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਉਪਾਏ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਕਿਹੜੇ? ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼, ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਨ ਹਨ। ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ, ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ, ਬਾਣਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ, ਸੰਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ, ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ। 10 ਨਾਮ ਸੰਨਿਆਸੀਆ, ਜੋਗੀ 12 ਪੰਥ ਵੈਸੇ ਜਲਾਏ। ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰੋਜ਼ਾਰੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਈ ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਰੋ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ 10 ਨਾਮ ਸੰਨਿਆਸੀਆ, 10 ਨਾਮ ਬਣ ਗਏ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ, 10 ਫਿਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ। ਅੱਗੇ ਜੋਗੀ 12 ਪੰਥ ਲਾਏ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਪੰਥ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਵਾਲੇ, ਪਾਗਲ ਪੰਥ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਨ। ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਈ ਪੰਥੀ, ਸਰਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨਜੀਤਾ ਜਗਜੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਾਗਲ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਹਨ ਕਹਿ ਲੋ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ। ਜੰਗਮ ਅਤੇ ਸਰੇਵੜੇ, ਦਗੇ ਦਿਗੰਬਰ ਵਾਦ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਜੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਟਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨਾ, ਸਰੇਵੜੇ ਜੈਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਗੇ ਦਿਗੰਬਰ ਵਾਦ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਦਿਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਗ ਅੰਬਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਬਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਾਵ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਿਗੰਬਰ ਜੈਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁ ਪਕਰ ਕਰ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਲੜਾਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਪਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵ ਵਿਵਾਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਸੰਦਾਵਾਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਾਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਝਗੜੇ ਪਵਾਏ ਕਿੰਨੇ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪਵਾ ਛੱਡੇ। ਹਲ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁ ਵੈਰ ਕਰ, ਨਾਲ 36 ਪਖੰਡ ਰਲਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੈਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 6 ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੈਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੈਰ ਕਾ ਨਾਲ 36 ਪਖੰਡ ਲਾਏ। 36 ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ,
ਬਹੁਤੇ ਪਖੰਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ। ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਪਖੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੰਤ ਮੰਤਰ ਰਸਾਇਣਾ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾ ਲਖ ਉਹ ਲਪਟਾਏ। ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਦਿਆ ਆਦਿਕ ਔਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਖਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਖ ਲਪਟਾਏ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਕਾਲਖ ਰੂਪ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਲਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਵੈਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਹੁ ਰੂਪ ਕਰ ਰੂਪ ਕੋ ਰੂਪੀ ਘੜੇ ਦਿਖਾਏ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੜੇ ਰੂਪ ਬਣਾਤੇ। ਦੇਖੋ 6 ਘਰ, 6 ਗੁਰ, 6 ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਗੁਰ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਵੇਸ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਵ ਸਭ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜੇ ਪਵਾਤੇ ਨਾ। एकस ते बहु रूप कर, एक तो बड़े रूप पैदा करते, रूप करूपी घड़े दिखाए, रूप तो बनाते करूपी। आप मुंड सिर मुंड के करूपी बनाते, कई टलियां बजाते, कई की करते, कई करते, वखरे वखरे बनाते। देखो बंदा देखो ही ना, बच्चा जमदा एक रूप होता है ते ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਦੀ ਮੁੰਡਣ ਕਰਤਾ, ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁੰਡਲ ਪਾ ਦੇ, ਕਦੀ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਕਰੂਪੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਬੋਧ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਬੋਧ ਆਦਿਕ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ, ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਆਵੇਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਫੈਲੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ।